तुझको क्या, दिल तसाजिद नज दिया फिर तुझको क्या, सर सोए रोजा झुका फिर तुझको क्या। सलातुनिया बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहाँ फिर तुझको क्या। सलातुया सलाम या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। जगमगाते गुंबदे खजरा पे हुरो संदरूद, मस्जिदे नबवी की नूरानी मीनारों को सलाम। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद सय्यिदीना। मिंबरो मेहराब जाना और सुनहरी जालियां, सबज़े गुंबद के मकी के दोनों प्यारों को सलाम। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व अला आलि सैयद हमजा को और जुमला शहीदाने उहुद, उनको और सब गाजियों को, शाह सवारों को सलाम। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। ऐ सरवरे दुनिया व दीन, तेरी निराली शान है। ऐ सरवरे
दुनिया वदी तेरी निराली शान है दर है तेरा रिश्के हरम चेहरा तेरा कुरान है ऐ सरवरे दुनिया वदी तेरे निराली शान है। खत्मे रसूल मुख्तार कुल खत्मे रसूल मुख्तार कुल नबियों का तू सुल्तान है आका नबियों का तू सुल्तान है। सूरत तेरी हुस्नो अज़ल सूरत तेरी हुस्नो अज़ल चेह तुझ पे जहाँ कुर्बान है सरवरे दुनिया वदी तेरी निराली शान है। ऐ सरवरे दुनिया वदी ऐ सरवरे दुनिया वदी तेरी निराली शान है आका तेरी निराली शान है। दर तेरा रिश्के हरम दर है तेरा रिश्के हरम चेहरा तेरा कुरान है सरवरे दुनिया वदी तेरे निराली शान है। আলহামদুলিল্লাহ চকরিয়া উপজেলার অন্তর্গত সাহারবিল ইউনিয়ন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ ভিত্তিক গঠিত ফুটন্ত ফুল আসরের উদ্যোগে এলাকার মরহুম মরহুমিনদের স্মরণে আজ 17 জানুয়ারি সোমবার বাদে মাগরিব থেকে আরম্ভ হওয়া সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আজকের আজিম শান ইসালে সওয়াব এবং মিলাদ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আনোয়ারা আলামিন বারিয়া तरतीरुल कुरान मदरसार सम्मानित सुपार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजीबुर रहमान चिश्ती साहेब केबला एवं चकरिया आनवारुल उलूम कामिल मदरसार सुयोग्य भारप्राप्त अध्यक्ष हजरत मौलाना मोहम्मद हासान साहेब दामत बरकातुहुल कुद्सिया उपस्थित आजकेर प्रधान मेहमान आजकेर प्रधान अतिथि साहारबिल यूनियन परिषदेर नवनिर्वाचित चेयरमैन एतक्षण पर्यन्त जिनि गुरुत्वपूर्ण बक्तव्य राखलेन साबलील भाषाय यथा उपयुक्त स्थाने ओनारई यूनियन परिषदेर सामने दिक निर्देशनामूलक अत्यंत सहज सरल भावे मनेर भीतर थेके जे गुरुत्वपूर्ण कथाबार्ता बोलें एबं जे कथागुलोर माध्यमे जारा शुनेछेन तादेर अंतरे प्राणेर संचार हयेछे आशार बासा बेঁধেছে आमादेर नवनिर्वाचित मान्यवर चेयरमैन जनाब नबी हुसैन चौधरी साहेब आल्लाह ताहार हायाते लाखो कोटी बरकत दान करुन आमीन। उपस्थित आजकेर प्रधान आलोचक
हाफिज कारी मौलाना मुफ्ती गुलाम किबरिया मुद्दजिलहुल आली महफिले तशरीफ फरमा एलाकार विशिष्ट शिक्षानुरागी समाज सेवक जनाब मौलाना गुलाम किबरिया साहेब तशरीफ फरमा मौलाना मोहम्मद अबुल मोमिन हिलाली सुपार डेमुसिया मोहसनिया इस्लामिया दाखिल मदरसा जनाब मौलाना नजरुल इस्लाम जिहादी शिक्षक तमिजिया फाजिल डिग्री मदरसा कुटाखाली शाहरबिल यूनियन परिषद जामे मस्जिद पेश इमाम हजरत मौलाना हाफिज सज्जाद हुसैन जनाब मोहम्मद इनामुल हक साहेब एमपी 4 नम्बर वार्ड अत्र पैनल चेयरमैन एवं शाहरबिल यूनियन परिषद पैनल चेयरमैन जनाब विशिष्ट व्यवसायी दानवीर जनाब खलील रहमान सह दूर दूरान्त থেকে আগত মুরব্বিয়ানে کرام बरादरान इस्लाम आशिकाने रसूल आशिकाने औलिया इकराम पर्दार आड़ाले माओ भोरेरा अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आमादेर सृष्टिकर्ता आमादेर मालिक मौला रब्बुल इज्जत अहकामुल हाकिमीन अल्लाह ताआला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु शाने आलिशान दरबारे अनेक अनेक शुक्रिया प्रशंसा कृतज्ञता जानाচ্ছি যে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা प्रतिकूल अनुकूल सब समय তিনি আল্লাহর ইবাদত বندگی করার তিনি আল্লাহর জিকির আজকার করার তিনি আল্লাহর কোরআনে পাকের কথা বলার তাহার হাবিবের সম্মান আলোচনা করার পরিবেশ আল্লাহ পাক সব সময় দান করেন এখনো দান করেছেন। এই চকরিয়া শাহরবিল ইউনিয়ন পরিষদের ময়দানে ফুটন্ত ফুলের উদ্যোগে আজকের মাহফিলে আপনাদের সাথে আশিকে রসুলদের সাথে আমি গুনাহগারও কিছুক্ষণ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথাবার্তা আলোচনা করার মতো একটা ইতিবাচক অনুকূল একটা পরিবেশ মহান আল্লাহ পাক দয়া করে দান করেছেন। সবাই বলি অন্তর থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সবাই জানি আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না, এটা আমরা জানি না, শুধু আমরা বিশ্বাসও করি, এটা আমাদের বিশ্বাস। পবিত্র কোরআন শরীফের নির্দেশ কোরআনের আয়াতেও বলা হয়েছে যে মা শাআ আল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন, আল্লাহ যা চায় তা হয় এবং আল্লাহ যা চায় না তা হয় না। সুতরাং এই যে মাহফিল হচ্ছে আল্লাহ চেয়েছেন বলে হচ্ছে। তাহলে আমরা এমন একটা মাহফিলে বসেছি যে এই মাহফিল হওয়াটা আল্লাহ চেয়েছেন। এখন আপনারা বলেন আল্লাহ যা করেন তারপরটা কি ভালো করেন। আল্লাহর কোনো খারাপ নেই, আল্লাহ খারাপ করে না, খারাপের সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক। আল্লাহ কোনোদিন কোনো ব্যক্তিরে খারাপ আচরণ করে না, কোনো মন্দ আচরণ করে না। আল্লাহর সাথে চুরি নেই, আল্লাহর সাথে ডাকাতি শব্দ খাটে না, আল্লাহর সাথে মিথ্যা শব্দ খাটে না, আল্লাহর সাথে জুলুম শব্দ খাটে না, আল্লাহর সাথে অপারগতা শব্দ খাটে না, আল্লাহর সাথে অন্যায় শব্দ খাটে না। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা ঈমানি কথা। আমরা কথায় কথায় কতগুলো উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলি, সেই কারণে কথাগুলো ভালো করে শুনে নেবেন যে আল্লাহ কি জুলুম করে। আপনারা তো সবাই বলতেছেন, আচ্ছা সবাই কি কথাটা বিশ্বাস করেন? সবাই বিশ্বাস করেন আল্লাহ জুলুম করে না, অন্যায় প্রতারণা ঠকানো, কাউকে ঠকানো, কারোর সাথে প্রতারণা করা, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফি করা, ওয়াদা লঙ্ঘন করা, এই সমস্ত শব্দ আল্লাহর সাথে নেই। কেউ যদি সেটা বলে কি হবে? ঈমান যাবে, গুনাহ হবে না, কিছু গুনাহ হবে না, সামান্য গুনাহ হবে না, সগীরা গুনাহ হবে না, কবিরা গুনাহ হবে না। কেউ যদি আল্লাহকে মিথ্যাবাদী ডাকে কোনো গুনাহ নেই, সগীরাও হবে না, কবিরাও হবে না, বাদ বাকি কি চলে যাবে? ইমানটা চলে যাবে। হয়তো গুনার দরকার নেই, আমিই চলে যাই। আল্লাহ যদি ঠকবাজ বলা হয়, আল্লাহকে প্রতারক বলা হয়, ঈমান চলে যাবে।
আমি এই কথা কেন বলছি, আজকাল তো আপনাদের মোবাইলের যুগ। আপনাদের এই কক্সবাজারে এসে, এই চকরিয়াতে এসে একজন মৌলানা নামদারি আল্লাহকে ঠকবাজ ডেকেছে এই কিছুদিন আগে। এই জন্য আমাদের ইমানকে কারেকশন করতেছি। সেখানে আবার সবাইকে জিজ্ঞেস করছে ঠিক কিনা, সবাই বলছে হ ঠিক। তাহলে আল্লাহরে ঠকবাজ বলার পরে সবার থেকে সাক্ষীও নিয়ে ফেলছে এবং কোরআন শরীফের একটা উদাহরণও দিয়েছে। সেই কোরআন শরীফের একটা আয়াতের মা নিয়ে বলছে ও মাকারু মাকার আল্লাহ আল্লাহু খায়রুল মাকিরিন, যে তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করেছে আর তারা আল্লাহকে ঠকাইছে, আল্লাহ তাদেরকে ঠকাইছেন। নাউজুবিল্লাহ। আচ্ছা, আল্লাহ ঠকাইছেন বলাটা আল্লাহর শানের উপর আঘাত নয়? সেই কারণে বেয়াদবি মানে শানে এলাহির উপর আক্রমণ করলে আর কোনো গুনাহ হয় না, সেখানে ইমানটাই চলে যায়। আহবাত আনহু আমলুহু ওয়া হুম লা ইয়াশউরুন। আমল নষ্ট, ইমানও নষ্ট সব। সেইভাবে অনেক কোরআন শরীফের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, ডেঞ্জারাস স্থান আছে, স্পর্শকাতর স্থান আছে। উপযুক্ত জায়গা মতো কথা বলতে না জানলে ইমানটাই চলে যায়। কি চলে যায়? কোরআন শরীফে সেরকম কতগুলো ডেঞ্জারাস জায়গা আছে। এই জন্য যাত্রার কাজ নয় তাফসীরুল কোরআন করা, যাত্রার কাজ নয় তাফসীর মাহফিল করা। এটা উপযুক্ত জায়গাগত মানুষ লাগবে। আল্লাহ লিকুল্লি ফান্নিন রেজাল, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য, প্রত্যেক সাবজেক্টের জন্য আল্লাহ পাক আলাদা আলাদা মানুষ ঠিক করে রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই যে এই এলাকার জন্য কার দ্বারা চেয়ারম্যান হলে ভালো হবে, এটা চেয়ারম্যান সাহেব নিজেও জানে না, আপনারাও কেউ জানেন না, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। এই জন্য আল্লাহ যেটা করেছেন কিসের জন্য করেছেন? ভালোর জন্য করেছেন। ভবিষ্যতে চেয়ারম্যান সাহেব যদি ভবিষ্যতে চোর হয়ে যায়, তখন আল্লাহর উপর কি দোষ আসবে? তখন এই কথা বলা যাবে না চেয়ারম্যান সাহেবেরা তাই আল্লাহ চুরি করার তৌফিক দিছে, আল্লাহ উনি চুরি করেছেন। নাউজুবিল্লাহ। ইমানে বলতেছে সৎ ভালোর নিসবত আল্লাহর দিকে করবে, মন্দের নিসবত নিজের দিকে টেনে আনতে হবে। বেনফসি ওমা সাবাকা মিন খায়রিন ফামিন ইনদিল্লাহ। যেটা ভালো সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যেটা মন্দ সেটা তোমাদের নিজের কর্মদোষে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আমি অল্প কথাতে আমি আপনাদের কয়েকটা কথা বলে ফেলেছি। আমরা শুধু ওয়াজ করতে আসি নাই, কিছু আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের পয়গামও নিয়ে এসেছি। এই যে কিছু একটা বলে ফেললাম, এখানে বহুত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য দিয়ে ফেললাম। যেই বক্তা, যেই বাইরের বক্তা গত 2-3 মাস আগে বা গত 2-3 সপ্তাহ আগে এখানে এসে ওয়াজ করেছেন, আল্লাহ ঠকাইছেন বলে সেই বক্তার ফিস আপনারা দিয়েছেন 1,20,000 টাকা। সেই ব্যক্তি আপনাদের ইমানটাকে জবাই করে চলে গেল। এই জন্য বক্তা মানুষ বেশ হওয়া এটা বক্তার বা সুপার বক্তার আলামত নয়, জ্ঞানীর আলামত নয়। এটা একটু ওলাউ আজাবাতকুম কাসরাতুকুম, যদিও তাদের কসরত, তাদের বেশি, তাদের সংখ্যা আধিক্য তোমাদেরকে খুশি করে ফেলছে, কিন্তু এটা তোমাদের জন্য মন্দ, ভালো নয়। সে যাই হোক, আল্লাহর হুকুমে আমরা এখানে মাহফিল করছি। আল্লাহ পাক আমাদের ভালোর জন্য হুকুম করেছেন। আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর পাশাপাশি আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের দরবারে লক্ষ কোটি দরুদ এবং সালামের হাদিয়া পেশ করছি। যে নবীর দরুদ শরীফ পড়লে ইজ্জত সম্মান বাড়ে, যে নবীর দরুদ শরীফ পড়লে কবরের মধ্যে আলো সৃষ্টি হয়, যে নবীর দরুদ শরীফ বেশি বেশি পড়লে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে যাওয়া নসিব হয়, যে নবীর দরুদ শরীফ পড়লে দ্রুততম সময়ে ফুলসেরাত পার হওয়া যায়, যে নবীর দরুদ শরীফ পড়লে আমল নামা ডান হাতে পাওয়া যায়, যে নবীর দরুদ শরীফ পড়লে এক কথায় নবীর কাছাকাছি থাকা যায়। সুবহানাল্লাহ। হাদিস শরীফে সাথ হয়েছে যে আউলান নাসে বি ইয়াউমাল কিয়ামতে আকসারুহুম আলাইয়া সালাতা, যে ব্যক্তি আমি নবীর উপর যত বেশি দরুদ শরীফ পড়বে সে তত বেশি আমি নবীর কাছাকাছি থাকবে। সেই জন্য এই হাদিসের বাস্তবায়ন হিসেবে আমরা আরো একবার দরুদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা
মাওলানা মুহাম্মদ সাইয়্যিদিনা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া। আল্লাহর প্যারা নবী দরুদ এবং পাকের পড়ার তেলাওয়াতের পরে আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি, আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আজকের প্রধান অতিথি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব, নির্বাচিত চেয়ারম্যান সাহেবের কথা অত্যন্ত শুকরিয়ার সাথে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, ওনার বক্তব্যকে স্যালুট জানাচ্ছি। আমি খবর পেয়েছি এখনো নিজের চেয়ারম্যানের সেই চেয়ারে এখনো বসেন নাই। আপনাদের মঞ্চের, আমাদের মঞ্চের মধ্যে আমাদেরকে আলোকিত করেছেন, আমাদেরকে ধন্য করেছেন এবং অত্যন্ত সংশোধনীমূলক আলোচনা করেছেন। উনি কয়েকটি কথা খুব ইম্পর্টেন্ট বলেছেন, বিশেষ করে মা বাবার কথা বলেছেন, চুরি ডাকাতির কথা বলেছেন, একজন মা বাপের বিচার যাতে না আসে শরীয়ত সম্মত চলার জন্য সবার কথা বলেছেন। এই জন্য এই সমস্ত মূল্যবান কথা, ধর্মীয় মাহফিল অনুসারী কথা বলা, আল্লাহ পাক ওনাকে বক্তব্যের মধ্যে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন। এই জন্য ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। মুহতারাম হাজরিন, আপনাদের সামনে আমি সূরা হাশরের একটি আয়াতে কারিমা 10 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আমি আসার পরে আমাদের ব্যক্তি, আমাদের ফুটন্ত ফুলের আসরের একজন সদস্য আমাকে ইঙ্গিত করেছেন একটা বিষয় নিয়ে, ইসালে সওয়াব, যেহেতু মাহফিল ইসালে সওয়াবের, এলাকার মৃত্যু ব্যক্তিদের শোনে ইসালে সওয়াবের, ইসালে সওয়াব এটার উপর আলোচনা করার জন্যে, সে কারণে আমি কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যেও আছে ইসালে সওয়াবের কথা, একটি আয়াত বাছাই করলাম সূরা হাশরের। তো আশা করি কিছুক্ষণ সেই আলোচনা আয়াতটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করব। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কামনা করছি। আল্লাহ পাক সবাইকে মনোযোগ সহকারে কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। মুহতারাম হাজরিন, আজকের মাহফিলও হচ্ছে আসলে এলাকার মৃত্যু ব্যক্তিদের স্মরণে, যারা মারা গেছেন তাদের স্মরণে, মারা গেছেন তাদেরকে স্মরণ করা এবং তাদের দায়িত্ব কর্তব্য আদায় করা, এটা আমাদের ইসলাম ধর্মের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাইট, গুরুত্বপূর্ণ দিক। ধর্ম, হিন্দু ধর্ম আছে, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, অনেক ধর্ম আছে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের শেষ কথা মতের আগ পর্যন্ত, মত পর্যন্ত, মৃত্যুর পরে এই সমস্ত ধর্মের কোনো কাজ নাই। অথচ আমাদের ধর্মের মধ্যে মৃত্যুর পরে অনেক কাজ আছে, মৃত্যুর পরে কাজ বেশি। আমাদের ধর্মের মৃত্যুর পরে কাজ, এই যে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বললেন মা বাপের জন্য, মা বাপের কথা, এই মা বাপের কথা কিন্তু মৃত্যুর পরে বেশি। আল্লাহ পাক আপনারা আমরা জানবেন, আপনারা আমরা জানবো না বলে আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে কুল রব্বির হামহুমা, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আপনারা সবাই জানলেন, আপনারা সে মুখস্থ সূরা বনী ইসরাঈলে, কোরআন শরীফের একেবারে ঠিক মধ্যখানে 15 পারাতে সূরা বনী ইসরাঈল, সেই বনী ইসরাঈলে আল্লাহ পাকের সাথ ফরমাচ্ছেন ওয়াকুল, আমি যেরকম শিখিয়ে দিচ্ছি সেরকম বলো। তোমরা বলতে জানবে না, তোমাদের মতো করে বললে হবে না, তোমরা হয়তো বলতে নাও জানতে পারো। তোমরা মা বাবার জন্য এইরকম করে দোয়া করো। কিরকম? কুল রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ তুমি আমার মা বাপকে রহম করো, দয়া করো, তুমি রহিম, তুমি রহম করো। রব্বির হামহুম, আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন আমাদেরকে। এই তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহকে বলতে বলছে। কুল, তোমরা বলো রব্বি, হে রব, হে প্রভু, হে পরওয়ারদিগার, রব্বি ইরহামহুমা, তুমি আমার মা বাপ দুজনকে রহম করো। মা বাপ দুজনকে কি করো? দয়া করো।
দয়া করো। রব্বি ইরহামহুমা, আল্লাহ তুমি আমার মা বাপকে দয়া করো। কামা রব্বায়ানি সগীরা। আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবও স্মরণ করে দিয়েছেন সেই কথাটা, যে আমাদেরকে মুখ ধুয়ে দিয়েছে, খানা খাওয়াই দিয়েছে, এই কথাটা আল্লাহও স্মরণ করে দিচ্ছেন। চিন্তা করেন, আল্লাহ পাক চেয়ারম্যান সাহেবের মুখে দিয়ে অল্প শব্দে কি কথা বের করে ফেললেন। আল্লাহ পাক ওই কথাটা বলছেন, বান্দা তুমিও খেয়াল করো, কামা রব্বায়ানি সগীরা, যে এইভাবে তারা দুজন আমাকে রব্বায়া রব্বায়া লালন পালন রব্বায়া, আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করছেন রব্বায়া, অর্থাৎ মা বাপও রব, মা বাপও কি কোরআন শরীফের আয়াতে রব্বায়ানি, তারা দুজন আমাকে রব হিসেবে পালন করেছেন। রব, আল্লাহ রব। কোরআন শরীফের আয়াতে বলতেছে মা বাপও রব। দেখেন রব্বায়া তরজুমা তসনিয়া, যিনি তরবিয়ত করেন ওনাকে রব বলা হয়, যিনি মালের মালিক তাকে রব্বুল মাল বলা হয়। আপনার বিদেশে যারা যান, এখানে বিদেশি মানুষ আছে না নাই? বিদেশে যারা তারা মালিক আছে তাদেরকে কি বলা হয়? আরবাব বলে না? আরবাব। রবের বহু বচন হচ্ছে আরবাব। রবের বহু বচন কি? আরবাব। এই জন্য হঠাৎ করে কোনো একটা শব্দ পাইলে শিরিক বলাটা এটা ঠিক না। অনেকে বলে যে রসুলের মালিক বললে শিরিক হবে, অথচ আল্লাহ কোরআন শরীফে শিখিয়ে দিচ্ছেন তোমার মা বাপ তোমার মালিক, তোমার রব। এই যে কামা রব্বায়ানি। আবার বিদেশে আপনি যেখানেই যাচ্ছেন, ওই যে আমার আরবাবে 5 মাসের ছুটি দিয়েছে, আমার আরবাবে 3 মাসের ছুটি দিয়েছে, তো আরবাব তো আপনি আরো বহু বচন বলে ফেললেন, আমার রবেরা। সে কারণে কিছু শব্দ জাগা মতো বিভিন্ন অর্থ হয়। রব মানে যখন আল্লাহ হয়, তখন রব মানে প্রভু। রব মানে কি? আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, প্রতিপালক। কি পালক? তখন রব মানে সৃষ্টিকর্তা, রব মানে প্রতিপালক, রব মানে স্থায়ী, স্থায়ী প্রতিপালক, আসল প্রতিপালক। আর রব মানে যখন মা বাপ হয় তখন সাময়িক, তখন কি? সাময়িক প্রতিপালক, 2 বছরের প্রতিপালক। সগীরা, ছোট্ট অবস্থায়, সগীর অবস্থায়। আল্লাহর প্রতিপালনের কোনো সগীর অবস্থা নেই, কবির অবস্থা নেই। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে রূহ জগতে প্রতিপালন করেছেন, মায়ের পেটেও প্রতিপালন করেছেন। মায়ের দুনিয়ার থেকে আসার সময়ও আল্লাহর হেফাজতের দায়িত্ব ছিল। গর্ভের মধ্যে ফেরেশতা নিয়োগ করেছিলেন, গর্ভের মধ্যে ফেরেশতা নিয়োগ করেছিলেন আল্লাহ প্রতিপালন করার জন্য। এবং আপনাকে প্রত্যেক দিন যাচ্ছেন, আসা যাওয়া করতেছেন, আপনাকে 70 জন ফেরেশতা দিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। আপনি যখন ঘুমাইতে যান তখনও ফেরেশতারা পাহারা দেন। আল্লাহর প্রতিপালন আর বান্দার প্রতিপালন অনেক বেশ কম, বেশ কম আছে নেই? মোহতারাম হাজরিন, ইন্তেকালের পরে আমাদের অনেক কাজ আছে, ইন্তেকালের সময় অনেক কাজ আছে। আমরা মুসলমান, আমরা যেটা কলমায়ে ঈমানে মুফাসসাল পড়েছি, পড়ছি না? আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাসি। বলে না ওয়াল বাসে, এই মানে কি? এটা মানে কি? ওয়াল বাসে। দুনিয়াতে আমরা থাকতেছি 30 বছর, 40 বছর, 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর, কিন্তু আমরা রূহ জগতে অনেক বছর ছিলাম, কোটি বছর ছিলাম। আমরা কবরের মধ্যে শত শত বছর, হাজার হাজার বছর থাকতে হবে, ঠিক কিনা? আবার হাসরের একদিনের সমান 50,000 বছর। হাসরের একদিন 50,000 বছর। সুতরাং দুনিয়ার চাইতে আমাদের কাছে অন্য জগতের সাথে সম্পর্ক বেশি। আমাদেরকে সেটা খেয়াল রাখার জন্য আমরা ঈমান এনেছি।
ইমানে মুফাসসরের মধ্যে 7টা জিনিস আছে। 7টা, কয়টা? 7টা। 7 বড় দামি জিনিস। আসমানও 7, জমিনও, কাবা শরীফের তোয়াফও 7। সিজদার মধ্যে অঙ্গ কয়টা? 7টা অঙ্গ লাগে, 2টা পা লাগে, 2টা হাঁটু লাগে, 2টা হাত লাগে, একটা কপাল। নাকটা কপালের অংশ, নাক আর কপালে মিলে এক। এই জন্য আল্লাহ রাসূল হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন, উমিরতু আন আসজুদা বিসাবআতি আযমিন। আমি নবীকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন 7টি অঙ্গ দিয়ে সিজদা করতে। সুবহানাল্লাহ। অঙ্গের মধ্যেও, সিজদার মধ্যেও অঙ্গ লাগে 7টা। তাওয়াফের মধ্যেও 7 তাওয়াফ, পাথর মারাটাও 7টা। আবার সাফা মারওয়া দৌড়াদৌড়িও 7, এরকম আবার লাইলাতুল কদরও 7, এরকম 7 আল্লাহ 7কে বেশি পছন্দ করে। এই কারণে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াও সৃষ্টি করেছেন 7 দিনে। সিত্তাতে আইয়াম, 6 দিনে সৃষ্টি করেছেন। 7ম দিনের দিন আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিরতি দিয়েছেন। 7 দিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আমি যেটা বলছিলাম, আমাদের ঈমানের অঙ্গ 7টা। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র এবং আহলে সুন্নাত জামাত, আমরা যেটা ছাত্র মাধ্যমে শুরু করেছিলাম, সেখানেও আমাদের বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মূল নীতি ছিল 7টা। ঈমান, আকীদা, ঐক্য, শৃঙ্খলা, ত্যাগ, সেবা যা আছে সেই 7টা অঙ্গ দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। 7 দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। সুবহানাল্লাহ। আমি যেটা বলছিলাম, 7টা ঈমান, একটা আল্লাহ, একটা রসুল, আর একটা ফেরেশতা, আর একটা কিতাব, আর একটা ভালো মন্দ, আর একটা পুনরুত্থান, কবর ওয়াল বাসে বাদাল মউত, আর একটা ফেরেশতা। এখানে 7টার কথা। আমাতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি, আর একটা কিয়ামত। আল্লাহ, রসুল, ফেরেশতা, কিতাব, 4টা। আরেকটা হচ্ছে তকদির, আরেকটা কবরের পরে জিন্দা হওয়া, আরেকটা কিয়ামত, ওয়াল আখির। 7টা। এখানে 7টার মধ্যে প্রায় সবগুলোর সম্পর্ক আখিরাতের সাথে, পরকালের সাথে, দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কম। একটা তকদির যেটা আছে সেটাই, কিন্তু এই 7টাকে মানতে হবে দুনিয়াতে। সেখানে একজন ব্যক্তি আল্লাহকেও চেনার মতো চিনতে হবে, রসুলকেও চেনার মতো চিনতে হবে, ফেরেশতাকেও চেনার মতো চিনতে হবে, তকদিরকেও চেনার মতো চিনতে হবে, কোরআন শরীফ বা আল্লাহর কিতাবকেও চেনার মতো চিনতে হবে, কবরের পরজগৎকে চেনার মতো চিনতে হবে, জানতে হবে, আখিরাতকেও চিনতে হবে, জানতে হবে। আজকে একটা বিষয়, ওয়াল বাসে, এটাই আজকের বিষয়। এটাকে আমরা সামনে রেখে কোরআন শরীফের সূরা হাসরের আয়াত পড়েছি, 10 নম্বর আয়াত। সেখানে আমাদেরকে চরিত্র শেখানো হচ্ছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ওয়াল্লাযিনা জাউ মিন বাদিহিম, যারা পরবর্তী আসতেছে, যারা পরবর্তী নেক্সটে আসবে, তাদের কাম কি হবে? যারা পরে আসছে তাদের কাজ কি? যাও মিন ইয়াকুলুনা রাব্বানা ইগফির লানা, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করো। ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ঈমান, এবং আমাদের ওই সমস্ত ভাইদেরকেও মাফ করো আল্লাহ, আমাদেরকেও মাফ করো, আমাদের ওই সমস্ত ভাইদেরকে মাফ করো যারা ইন্তেকাল করেছেন, সাবাকুনা বিল ঈমানে, যারা ঈমানের সাথে মারা গেছে। কিসের সাথে? কথা কিন্তু একটার সাথে একটা লাগানো। আমরা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাত চাচ্ছি, আমরা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের উপর দয়া করার জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছি, আমরা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি যারা ঈমানের সাথে মারা গেছেন। কার সাথে মারা গেছেন? ঈমানের সাথে মারা গেছেন। এখন আপনি আমি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি, ঈমানের সাথে মরছে কিনা, ঈমানের সাথে মরিবার গ্যারান্টি কি, ঈমানের সাথে মরেছে যে সেরকম নিশ্চয়তাওয়ালা মানুষ কারা কারা? 1 নম্বরের মধ্যে যারা আল্লাহর নবীরা, তারা কি ঈমানের সাথে ইন্তেকাল হয়েছেন, শিওর কিনা? আর যারা সিদ্দিক আছে, মিনান নবিয়িনা
ওয়া সিদ্দিকিনা, যারা সিদ্দিক আছে তারা ঈমানের সাথে মরেছে। এবং যারা শহীদ, যারা কি শহীদ, তারা ঈমানের সাথে মরেছে। যারা আল্লাহর নবীর সাহাবী, যারা আল্লাহর নবী, তারা ঈমানের সাথে মরেছে, কারণ তাদের গ্যারান্টি কোরআন শরীফে আছে। আছে না নেই? কোরআন শরীফের আয়াতে তাদের গ্যারান্টি আছে, হাদিস শরীফে তাদের গ্যারান্টি আছে। সাহাবীরা সবাই জান্নাতি, সাহাবীরা সবাই। আপনারা এই চকরিয়াবাসী বলেন তো দেখি, সাহাবী কয়জন? সাহাবী কি 2 জন 3 জন 4 জন 5 জন নাকি? কয়জন? শুধু জান্নাতুল বকির মধ্যে 10,000 শুয়ে আছেন। কয় হাজার? জান্নাতুল বকির মধ্যে 10,000। আপনারা জানলে বলুন, আমাদের নবী বিদায় হজের মধ্যে কয়জনকে সামনে নিয়ে, আমাদের নবী কতজনকে সামনে নিয়ে বিদায় হজ করেছেন? কমপক্ষে 1.25 লাখ। কয় লাখ? 1.25 লাখ। সাহাবা 1.25 লাখ অথবা 1.5 লক্ষ। 1.5 লক্ষ সাহাবীর সামনে আমাদের নবী বিদায় হজ করেছেন, যারা নবীকে কপালের চোখে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে ইন্তেকাল হয়েছে, তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। তাদেরকে কি বলা হয়? সাহাবী। সুতরাং আল্লাহর নবীর সাহাবীরা ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করেছেন, তাবিঈনরা ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করেছেন, তবে তাবিঈনরা ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করেছেন। আমাদেরকে কোরআন শরীফে শিক্ষা দিচ্ছে যে রব্বানা ইগফির লানা ওয়া লিইখওয়ানিল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ঈমান। আল্লাহ, আমাদের ওই সমস্ত ভাইদেরকেও মাফ করো যারা ঈমানের সাথে, বলেছেন আপনারা বলেন না, ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করেছেন, তাদেরকে মাফ করো। তাহলে আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে যেভাবে মা বাপের জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, সেইভাবে আল্লাহ পাক আমাদের মুরব্বী, মরহুম, মরহুমিন যারা আমাদের আগে ইন্তেকাল করেছেন, তাদের জন্য দোয়া করার জন্য, তাদের ইসালে সওয়াব করার জন্য, তাদের কাছে সওয়াব পাঠাইবার ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ করতেছেন। সুবহানাল্লাহ। তাদের জন্য সওয়াব পাঠাও, তাদের জন্য দোয়া করো। সুতরাং তাদের জন্য দোয়া করাটা আমাদের মুসলমানদের দায়িত্ব, সমস্ত ঈমানদারের দায়িত্ব দোয়া করা। এখন আমাদের ভিতর এখন জানার দরকার হয়ে গেছে যে আমরা দোয়া করলে কবরের ভিতর যায় কিনা। এটা প্রশ্ন কিনা? আমরা দোয়া করলে, জিন্দারা দোয়া করলে মইয়তের কোনো ফায়দা হয় কিনা? কারণ এই কথাটা আমাদের সমাজের ভিতর বিভিন্ন দল উপদল হয়ে যাওয়াতে আগে সবাই এটা মানত, কিন্তু আমাদের ভিতর কিছু বাতিল ফিরকা সৃষ্টি হয়েছে। এই বাতিল ফিরকারা আপনাদেরকে আমাদেরকে উল্টা বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভুল বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারা বলছে জিন্দাদের কোনো দোয়ার কারণে মইয়তের কোনো ফায়দা হয় না, জিন্দাদের কোনো কোরআন তেলাওয়াত কবরের মধ্যে যায় না, জিন্দাদের কোনো কিছু কবরের মধ্যে যায় না। সেরকম একটা ভুল কথা, ভুল শব্দ, খারাপ ধারণা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরকম একটা গ্রুপ আছে, বলেন তো আছে না নেই? আমি কি কাল্পনিক বলতেছি নাকি বাস্তবতা? এরকম গ্রুপ চট্টগ্রামেও আছে, ঢাকায়ও আছে, চকরিয়াও আছে, কক্সবাজারেও আছে, সব জায়গায় ঢুকে গেছে, বাতিল ফিরকা ঢুকে গেছে। এখন আপনাদেরকে আমাদেরকে এমন কতগুলো কথা বলতেছে যাতে আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণেই ওয়াজ মাহফিলের দরকার বেশি। জিন্দাদের দোয়া মুর্দাদের পথে যায় কিনা, জিন্দারা কোনো কাজ করলে মইয়তের কোনো লাভ হয় কিনা, সেই কথাটা আমাদেরকে নেগেটিভ বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে তুমি যা আমল করবে সেটাই তোমার জন্য পাওনা, আর কোনো কিছু পাবে না। আমল সে জিন্দগি বনতি হে, জন্নত ভি জাহান্নাম ভি, এরকম করে আমাদেরকে ওয়াজ করতেছে।
अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाके अपनी फितरत में न नारी है न नूरी। এরকম শুনছেন না? মুহতারাম, এই ব্যক্তি এই কথা দিয়ে বুঝাইতে চেয়েছে, হে মুসলমানরা, আমল করো, দুনিয়াতে যা আমল করো তাই হবে, পরকালে কোনো কাজ হবে না। দুনিয়ার মানুষ সবাই ভালো বললেও কোনো কাজ হবে না। অথচ আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে বাঁচাইবার জন্য অনেক পথ করেছে। সুবহানাল্লাহ। আমি আপনাদেরকে হাদিস শরীফের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সময়ের ভিতর কোনো বিরক্তিত হবেন না। মোহতরম হাজরিন, দূরের পথ, এই জন্য সকালে ক্লাস, আমাদের বেশি রাইট করা আমি নিজেও পারতেছি না। সেই কারণে আমি যেই কতক্ষণ কথা বলতেছি খুব খেয়াল করবেন, দরকারি কথা। আমার এই কথা লাইভের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে যাচ্ছে। সেই কারণে কথা শুধু আপনাদেরকে বলছি না, কোনো কেউ বেডরুমের মধ্যে বসে, কোনো কেউ ড্রয়িং রুমের মধ্যে বসে, কোনো কেউ বিভিন্ন স্থানে রাস্তাঘাটে দোকানে বসে আমাদের কথাগুলো শুনছে। সেই কারণে আপনাদের সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষকে সামনে নিয়ে আমি কথাগুলো বলতেছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। সে কারণে খুব খেয়াল করতে হবে। একটা কথা ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিতে পারলে আমার কথার সার্থকতা এবং সফলতা। সমাজে আপনাদের ডানে বামে, আমাদের ডানে বামে এরকম কথা প্রচার হচ্ছে। কি প্রচার হচ্ছে? ওয়াজের মাধ্যমে, তাফসীরুল কোরআনের মাধ্যমে, সিরাতুন নবীর মাধ্যমে, বিভিন্ন দোয়ার মাহফিলের মাধ্যমে, বার্ষিক সভার মাধ্যমে এই কথা প্রচার করতেছে। ও হে ভাই, এরা মুসলমানরা, খবরদার খবরদার, দুনিয়ার থেকে চলে যাওয়ার পরে আত্মীয় স্বজন জিয়ারত করলেও কোনো লাভ হবে না, কোরআন পড়লেও কোনো লাভ হবে না, সূরা ইয়াসিন পড়লেও কোনো লাভ হবে না, 4 দিনে ফাতিহা করলে লাভ হবে না, 5 দিনে করলে, সালিসা করলে, ফাতিহা করলে, দান সদকা করলে কোনো লাভ হবে না। বড় করে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আর আমরা বলতেছি, আমরা সুন্নিরা বলতেছি, আহলে সুন্নাত জামাত বলতেছে, নিজের থেকে নয়, কোরআন শরীফ থেকে, ওয়াকুর রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। ও আল্লাহ, আমার মা বাবা ইন্তেকালের পরে তুমি তাদেরকে মাফ করো, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন। এবং আমি সূরা হাশরের যে আয়াত পড়েছি সেখানেও বলে দিচ্ছেন যে ওয়াল্লাযিনা জাউ মিন বাদিহিম ইয়াকুলুনা, যারা পরবর্তী আনেওয়ালা তারা এরকম করে দোয়া করবে, রব্বানা গফির লানা, আল্লাহ তুমি আমাদেরকেও মাফ করো, ওয়ালিখওয়ানিনাল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান, এবং আমাদের পূর্ববর্তী, আমাদের মা বাপ, আমাদের ভাই বন্ধু, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন যারা ইন্তেকাল করেছেন তুমি তাদেরকেও মাফ করো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কিছু দায়িত্ব ইন্তেকালের পরবর্তী থেকে দিয়েছেন। আমি সেই দায়িত্বগুলোর কথা একটা একটা বলে যাচ্ছি, ভালো করে খেয়াল করবেন। মানুষ যখন ইন্তেকাল করে, সবাই ইন্তেকাল করবে। যিনি আজকে তকরির করতেছে সেও মরবে, যারা শুনছে তারাও মরবেন, যারা ডানে বামে আছেন তারাও মরবে, যারা ডাক্তারি করতেছে, ডাক্তারও মরে, রুগীও মরে, এবং ওষুধ বানানোওয়ালাও মরে, ওষুধ যে বিক্রি করতেছে সেও মরে, ওষুধ যে কিনে আনতেছে। ওষুধের সাথে 5 জনের সম্পর্ক, একজন ডাক্তার, একজন রুগী, একজন ওষুধ বানাইনে, আরেকজন ওষুধ বেচইনে, আরেকজন ওষুধ কিনে লইনে। 5 জন। জাহাবাল মুদাবি ওয়াল মুদাবা ওয়া মান জালাবাদ দাওয়া ওয়া মান বাআ ওয়া মান ইশতারা। ডাক্তারও মরছে, রুগীও মরছে, ওষুধ বানানে ভালাও মরতেছে। অথচ ডাক্তার হয়েছে মারিবার জন্য নাকি বাঁচাবার জন্য? ডাক্তার হয়েছে। ও ডাক্তার তুমি কি করবা? আমি রুগীরে বাঁচাবো। অথচ ডাক্তার নিজে মরতেছে। এরকম পরীক্ষার মধ্যে আসে না? রুগী আসার আগে ডাক্তার মরে গেল, অথবা ডাক্তার আসার আগে রুগী মরে গেল, অথবা ডাক্তারও আছে, রুগীও আছে, ওষুধ বানাইনে মরে গেল, অথবা ওষুধ বানাইনেও আছে, ওষুধ বেচইনে মারা গেল।
আবার ওষুধ বিক্রেতা তো বটেই, বেঁচে আছে, ওষুধ যে কিনে নিয়ে আসতেছে আরেকজনের জন্য, সে নিজে মরে গেছে। সে ওষুধ আনছে আরেকজনকে বাঁচাইবার জন্য, নিজে বাঁচতে পারলো না। সবাই মরতেছে। মরা তো বড় কথা নয়, আমাদের নবী মরার একটা দায়িত্ব দিয়েছেন, প্রত্যেকে মরবে, সবাই মরবে। কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহর নবী কতগুলো দায়িত্ব দিয়েছেন, তোমরা মরিবার আগে পরে কিছু কাজ আছে। হুজুর কি কাজ? যেটা আমরা সচরাচর করবো, কি কাজ আছে? কোন ব্যক্তি যখন মরতে চায়, কোন ব্যক্তি শুভ সকরাত চলে, তোমরা আশেপাশে যারা আছো তোমাদের কিছু কাজ আছে। এগুলো হচ্ছে আলোচনা না হলে মানুষ জানবে কোত্থেকে। মানুষে কি করে জানেন? আমাদের মা বোনরা কোনো ব্যক্তি মারা গেলে কি করে? সামিস নিয়ে, ফানি নিয়ে তাড়াতাড়ি করে, ঠিক না? তুমি এক সামিস খাওয়াও, তুমি এক, কিন্তু এখানে আসলে তখন কাজ কি? পানি খাওয়ানো কাজটা প্রধান কাজ নয়। পানি খাওয়ানো বালা, ঠিক আছে, এটাও বলবো। মৌতের সময় যা হাজারা হাদু কবুল মৌত, তোমাদের কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন মৌত উপস্থিত হয় তখন তার ডান দিকে সূরা ইয়াসিন পড়তে হয়, ডান দিকে, বাম দিকে সূরা, বাম দিকে ইস্তেগফার পড়তে হয়। বাম দিকে কি পড়তে হয়? ডানে বামে একদিকে সূরা ইয়াসিন পড়ো। ইয়াসিন পড়া শেষ হলে সূরা রাআদ পড়ো। সূরা রাআদ, কোরআন শরীফে 14 বার একটা সূরা রাআদ আছে। সূরা রাআদ পড়ো। আর একদিকে একজনে শুধু ইস্তেগফার পড়তে থাকো, আর একজনে মইয়তের কানের কাছাকাছি কলমা শরীফ পড়তে থাকো। কি কলমা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কলমা পড়ো, দায়িত্ব বুঝে নিয়েন। কলমা পড়তে থাকো, খবরদার মইয়তকে পড়তে বলিও না, তুমি পড়তে থাকো, জিন্দারাই পড়তে থাকো, তুমি পড়তে তাকে অর্ডার করিও না। অবাপ, অশাসা, অদাদা কলমা পড়ো এরকম বলিও না, তুমি পড়তে বলিও না, নিজে পড়তে থাকবে, তার কান বরাবর পড়তে থাকবে, সে শুনে মতো। দায়িত্ব। যখন চলে গেলেন, প্রাণ যখন বের হয়ে গেল, কলমায়ে শাহাদাত পড়ে তার চোখ দুটোটা বন্ধ করে দাও এবং তার দাড়ি এবং মাথার নিচে একটা রুমাল বন্ধ করে দাও, শরীর নরম থাকতে। তার হাত পাগুলো সোজা করে দাও, চোখ বন্ধ করে দাও, তাকে দ্রুত গোসল করাবার ব্যবস্থা করো, গোসল দাও। এবং বলা হচ্ছে যে ইন্তেকাল করার পরে রুটা ঘোরাফেরা করে, রুটা ঘোরাফেরা করে, এই জন্য তার নামে প্রশংসা করো। তার নামে কি করো? যে আসনাও, তোমরা প্রশংসা করো, জন্নু, তোমরা ভালো ধারণা করো, তোমরা মইয়তের ব্যাপারে তোমরা ভালো ভালো কথা বলো, খারাপ কথা বলিও না, তোমরা তার প্রশংসা করো, তোমরা তার প্রশংসা করো। আলহামদুলিল্লাহ। আমি সেটা বলতেছিলাম, বলিবার আগে আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব, আপনাদের এই এলাকার গৌরব, বদরুল সাহেবের স্মরণ এবং বদরুল সাহেব যাদেরকে তুলে এনেছেন এই চকরিয়া বদরহালি থেকে, তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি সার বিলেও আছে, আসলে নেই। যে ছেলেটা নাচ করছে ওনারাও আমাদের সাহেবের, এবং এই সব বদরুল সাহেবের কৃতিত্ব আল্লাহ পাক বদরুল সাহেবকে জান্নাতের আলা মাকাম নসিব করুন। আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব জনাব মুজিবুর রহমান চিশতি, আমাদের আলামিন বাড়িয়ে তরতিল কোরআন মাদ্রাসার সুপার, তিনি আমাকে স্মরণ করে দিয়েছেন। স্মরণ করে দেওয়া আল্লাহর নির্দেশ। উযকুরু মাহাসিনা মাউতাকুম, আল্লাহর নবীর নির্দেশ হচ্ছে তোমরা মইয়তকে বালা বলো। মইয়তকে কি বলো? বালা বালা দিকগুলো জিকির করো। মানে মইয়তটা বালা ছিল, কি ছিল?
সুতরাং মানুষটা কেমন ছিল, ভালো ছিল বললে অসুবিধা কোথায়? আপনারা বিবেক থেকে বলুন। আল্লাহ রসুল বলছেন বালা বলো, উজকুরু মহাসেনা মৌতাকুম, মরনেওয়ালা ব্যক্তির ভালো দিকগুলো জিকির করা মানে তাকে ভালো ভালো বলো। কি বলো? সুতরাং আমরা যখন মইয়ত মারা যায়, জানাজা পড়ার পরে মানুষটা কেমন ছিল সবাই বলি, এটার বিরোধিতা করার মানুষ আছে না? আমি তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেছি। ও ভাই, কোরআন শরীফ তো পড়ো নাই, কারা পড়েছে তাদের কথা একটু শুনতে পারো না? আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতেছি। আমি আপনাদের কারো পরিচয় নিই নাই যে আপনি শুননি কিনা। আমি সরাসরি কোরআন ও হাদিস থেকে কথা বলার সময় কাউকে কি পরিচয় দেওয়ার দরকার কিসের? আপনারা মাদ্রাসা দিচ্ছেন, বড় বড় মুহতব হচ্ছেন, এই হাদিসটা কি পড়েন নাই? এই হাদিসটা কি আমাদের নবীবাদে কি এটা কি রামচন্দ্র গরুচন্দ্র লেখছে নাকি? এটা তো হাদিস শরীফ, এটা তো মিশকাতে পড়ায়। মিশকাত তো আপনাদের কিতাবের মধ্যে, আপনাদের মাদ্রাসার মধ্যে পড়ায়। সেখানে তো লেখা আছে উযকুরু মহারাষ্ট্রের যে তিনজন ব্যক্তি সাক্ষী দেশে ব্যস্ত হলো, উযকুরু মুহাসিনা মাউতাকুম। এই আমার উম্মত, তো তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে, মরে যাওয়ার সাথে সাথে খবরদার খবরদার তার কোনো খারাপ দিক জিকির করবে না, তার কোনো খারাপ দিকটা আলোচনা করবে না। তোমরা তার ভালো ভালো দিকগুলো আলোচনা করো। সুতরাং আপনাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় মানুষটা কেমন ছিল, তখন আমরা সবাই বলি ভালো ছিল। ও মাশাআল্লাহ, ওয়াকুফু, খবরদার মুখ বন্ধ রাখো। আন মুসাবিহিম, খারাপ বলতে পারবে না, খারাপ বলার থেকে মুখ বন্ধ রাখো, খারাপ বলিও না। এখন আপনাদের আমাদের বিরুদ্ধে যারা বাতিল ফেরকা, আমি নাম ধরতেছি না, নাম ধরার দরকার নেই। কোনো ব্যক্তির নাম ধরে যদি নাখোশ হয়ে যায় তো তারা নাখোশ করে লাভ কি? আমি তো কাউকে নাখোশ করিবার জন্য আসি নাই, আমি তো আমার নবীর কথা বলার জন্য আসছি, আমি আমার খোদার কথা বলার জন্য আসছি। আপনাদের কারো মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য আসি নাই। আমি এই কারণে কারো নাম ধরার দরকার নেই। আমি কোনো কাউকে ভয় করে নাম ধরতেছি না, তাই না। ভয় আর ডরের কথা নয় এখানে, এখানে কথা হচ্ছে শরীয়তের কথা। এখানে যদি এমন ব্যক্তি থাকে, সেই বাতিল ফেরকা থেকে যদি একজন ব্যক্তিও এখানে থাকে, সেও যদি আমার কথার মাধ্যমে হেদায়েত হয়ে যায়, এটাই না আমার লাভ। এবং এই কাজে আল্লাহ খুশি হয়, এই কাজে রসুলও খুশি হয়। যে আল্লাহ রসুল ইরশাদ করেছেন বাশিরা, হযরত মুআয বিন জবর এবং হযরত আবু মুসা আশআরী দুইজন সাহাবীকে ইয়েমনে পাঠাচ্ছেন। পাঠাইবার সময় দুজনকে ডেকে আমাদের নবী একটা যাইবার সময় পরামর্শ দিচ্ছেন, হে আমার সাহাবী হযরত মুআয বিন জবল, হযরত আবু মুসা আশআরী, আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আশআরী, হও তোমরা যাওয়ার সময় দুইটা কথা শুনে নাও। হে মুআয এবং হে আবু মুসা আশআরী, দুজন একসাথে থাকবে এবং মানুষকে বাশিরা, দুজন মানুষকে সুসংবাদগুলো, ভালো ভালো দিকগুলো শুনাইবা। মানুষকে জান্নাতের ওয়াজ করবে, মানুষকে জান্নাতের দিকে, খোদা রাসূলের দিকে ডাকিবার ইতিবাচক ওয়াজগুলো করবে। ওয়ালা তুনাফিরা, মানুষকে তাড়াইয়া দিবে না, মানুষকে মানুষের কষ্ট দিয়ে কঠোর কঠোর কথা বলে মানুষকে মানসিক টর্চার করে তাদেরকে তাড়াইয়া দিও না। বাশিরা ওয়ালা তুনাফিরা। তার বলছেন ওয়াতাতাওয়া, এবং আরো বলছেন ইয়াসিরা ওয়ালা তুআসিরা। হে মুআয, হে আবু মুসা, তোমরা দুজন যে কোনো মানুষকে কোনো জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় সহজ করে বুঝিয়ে দিও, সহজটা দেখাই দিও, কঠিন করিও না। ওরে বাবা, নামাজ পড়তে গেলে একেবারে সূরা আলাম নাসা, সূরা বাকারা গোটা পড়তে হবে, সূরা বাকারার এই 3 ভাগের 1 ভাগ পড়তে হবে, তৈলে নামাজ ঠিক মতো হবে, এরকম বলিও না। মানুষের বলছে কোনোবাতে কুলু আল্লাহ বাজেছি, কুলু আল্লাহ একখানা করেছি, আরোগ্য আতাপ বাদিয়ে দা শিখ দুয়া বাজ্যস তো আপাতত, আর যেগুলো শিখি না পারস এগুলো এই দুয়া দিয়ে চালাই দে, দুয়া দিয়ে চালাই। মুহতারাম হাজরিন,
আমি বলছিলাম বাসিরা ওরা তোমার ফিরে আমি বলছিলাম সহজ করার জন্য আমার কথার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি আমার মজলিস থেকে উঠে যাবে এটা আমার সফলতা নয়। আমার সফলতা হচ্ছে যে বসে আছে তাকে যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথাটা বুঝাই দিতে পারি। আল্লাহর নবী বলতেছেন যে আমার উম্মত শোনো, খবরদার তোমরা উযকুরু জিকির করো মাহাসিনা মাউতাকুম, তোমাদের মৃত্যু ব্যক্তির ভালো ভালো দিকগুলো জিকির করো, অর্থাৎ মৃত্যু ব্যক্তিকে ভালো বলো। কি বলো? সুতরাং মানুষটা কেন আছিল ভালো আছিল বললে কোনো অসুবিধা আছে? অসুবিধা তো নাই। হাদিসের তরজুমা এটা, একটা হাদিসের উপর কি হয়ে গেল? আমল হয়ে গেল। একটা হাদিসের উপর আমল হয়ে গেল। মানুষটা কেমন ছিল বললে, ভালো ছিল বললে। এখানে অনেককে টিটকারি মারায় ভিতরে ভিতরে অনেকে ফালতু কথা কতগুলো বলে, মুখে বলতে মন চাচ্ছে না। বলে কি মরিবার আগে যে এত আসিল এটা চোরা ছিল ডাকাত আসিল আমি কেন জানি? তো তুই যেন না জানোস জানাজাকা পড়তে আসছস। জানাজা পড়তে আসা মানি ভালো মানুষ যেই তো জানাজা পড়ছেন, ঠিক কিনা? এবং জানাজার মধ্যে আপনি দোয়া করছেন না, আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতানা, আল্লাহ তুমি আমারও মাফ করো মইয়তকেও মাফ করো। তাহলে তুমিও বলেছ আমার সাথে শত শত জানাজার উপস্থিত ব্যক্তিরা ওই মইয়তকে মাফ করার জন্য বলেছে। সবার বলার কারণে দোয়া কি হয়েছে? কবুল হয়েছে। কবুল হয়ে গেছে বলে এই ব্যক্তি এতক্ষণ খারাপ থাকলেও এখন আর কি নেই। সুতরাং এখন ভালো বলতে সমস্যা কি? বলেন আপনারা বিবেক থেকে বলেন। অমুরব্বী আমার কোনো ভুল হচ্ছে নাকি? বিবেক থেকে বলেন আপনারা এই মানুষটা খারাপ ছিল আর তাকিবের কোনো সুযোগ আছে? একদিকে নবী বলেছেন খবরদার ওয়ালা ওয়াকুফু আন মাসাবিহিম, মইয়তকে খারাপ বলা থেকে তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো। আর দ্বিতীয় দিকে বলেছেন আপনি আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা বলার পরে আপনাকেও মাফ করছেন, ওই মইয়তকেও মাফ করেছেন। সুতরাং মইয়তকে মাফ করলে সেই ব্যক্তি এখন আর খারাপ থাকতে পারে না, ঠিক কিনা? 2 নম্বর উত্তর হচ্ছে কোনো ব্যক্তি মুসলমান হলেই তো জানাজা পড়তে আসছেন। মুসলমান না? কোনো হিন্দুর জানাজা আছে? সুতরাং কোন মুসলমানকে ভালো বলা এটা তো আল্লাহর নির্দেশ। মুসলমান তো কাফের থেকে বালা। মুসলমানের ভিতর যেই ঈমান আছে ঈমানটাও তো বালা। কোনো ব্যক্তি চুরি করলেও, ডাকাতি করলেও, মারামারি গুনাগুনি করলেও, যত অপরাধ করুক না কেন, যত গুনাহ করুক না কেন, গুনার কারণে ঈমান যায় না। গুনার কারণে ঈমান যায় না, গুনার কারণে ঈমান যায় না। সেই কারণে সে যত বড় অপরাধী হোক সেই ব্যক্তি ঈমানদার আছে। ঈমানদার থাকার কারণে আল্লাহ পাক বলছেন তুমি দোয়া করবে, আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা এই সমস্ত ঈমানদার যারা গুনাহ নিয়ে কবরে গেছে তাদেরকে মাফ করে দাও। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা কি ইসালে সওয়াব বলা হয়? এটা কি বলা হয়? এখন এটা তো কোরআন শরীফ থেকে বললাম, একটা সরাসরি হাদিস শরীফ থেকে, সহিহ মুসলিম শরীফ, বুখারী শরীফ। আমি যেই কথাটা বলছি সেটা বুখারীতেও আছে, তবে হুবহু কথাটা আমি এখন টাটকা মুসলিম শরীফ থেকে বলতে চাচ্ছি। মুসলিম শরীফ হাদিসের 2 নম্বর সহিহ কিতাব, ইমাম আসাকিরুল মিল্লাতি ওয়াদ-দ্বীন ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারদ ইবনে কারশাজ আল খুরাসানি আল কুশাইরি আন-নিসাপুরি 204 হিজরিতে জন্ম, 261তে ইন্তেকাল হযরত ইমামে মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরি। ইনি মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে কিতাবুল ওসিয়তের চ্যাপ্টারের মধ্যে 3 নম্বর এবং 4 নম্বর বাবের মধ্যে তিনি বয়ান করতেছেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা এবং আবু হুরায়রা দুজন সাহাবা থেকে রিওয়ায়াত, 2 জন সাহাবী রিওয়ায়াত করতেছেন। একজন হচ্ছেন আয়েশা সিদ্দিকা, আমাদের আম্মা জান, আল্লাহর নবীর স্ত্রী, আমাদের আম্মা জান আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী, আবু বকর সিদ্দিকের মেয়ে।
যার থেকে 1/3 3/1 শরীয়তের হুকুম আহকাম যার হাদিস থেকে মাসআলা বের করেছেন সেই আয়েশা সিদ্দিকা আতিকা সালামুল্লাহি আলাইহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি রিওয়ায়াত করেছেন আন্না রাজুলান সাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্না আবি মাতা ফালতাতান ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বাপ হঠাৎ করে মারা গেছে আমার বাপ হঠাৎ করে মারা গেছে ওয়ালাম ইউসি শাইআ কোনো ওসিয়ত করে যায় নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বাপ হঠাৎ মারা গেছে কোনো কিছু ওসিয়ত করে যেতে পারে নাই ফালি আজরুন আন আতাসাদ্দাকা আনহু ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বাপ তো কোনো ওসিয়ত করে যেতে পারে নাই এখন আমি যদি আমার বাবার পক্ষে কোনো খরচ করি কোনো টাকা পয়সা সদকা করি দান সদকা করি আমি যদি কোনো মানুষকে খানা খাওয়ার ব্যবস্থা করি আমি যদি কোনো মানুষ এতিমদেরকে মিসকিনদেরকে পাড়া প্রতিবেশীদেরকে যদি আমি আমার বাবার পক্ষে খরচ করি তাহলে এই খরচ করা কি তার জন্য কোনো উপকার হবে আল্লাহ রাসূল বললেন ক্বালা নাআম হ্যাঁ উপকার হবে বলুন সুবহানাল্লাহ তাহলে বোঝা গেল এই হাদিস একই হাদিস আয়েশা সিদ্দিকাও রিওয়ায়াত করেছেন আয়েশা সিদ্দিকা বলছেন আন্না রাজুলান জানি জাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ক্বালা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্না উম্মি উফতুলিতাত ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আম্মা হঠাৎ করে মারা গেছেন যে আমি মনে করতেছি যে লও তাকাল্লামাত আমার নবী যদি আমার আম্মা যদি কথা বলতে পারতেন তাসাদ্দাকাত আমার নবী আমার আম্মার দান সদকা করতেন আমার আম্মা যদি কথা বলতে পারতেন তিনি দান সদকা করতেন কারণ আমার আম্মা দান সদকা বেশি পছন্দ করে বলুন সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ এই আমি কি তাহার পক্ষে কোনো দান সদকা করলে তাহার জন্য কোনো সওয়াব হবে তখন আল্লাহ রাসূল বললেন নাআম হ্যাঁ সওয়াব হবে বলুন সুবহানাল্লাহ মোহতরম হাজিরিন আরো একটা হাদিস একই বাবের আরেকটা পরের বাবে 4 নম্বর বাবে 4310 নম্বর হাদিস কিতাবুল ওসিয়ত মুসলিম শরীফ শেষের দিকে ওসিয়ত দিয়ে শেষ তারপর কিতাবুল বুয়ু থেকে আরেকটা চ্যাপ্টার শুরু হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড আমি যেটা বলছিলাম হযরতে আবু হুরায়রা রিওয়ায়াত করেছেন সেই হাদিসটা আপনারা প্রায় সময় শুনে থাকবেন আবু হুরায়রা রিওয়ায়াত করতেছেন ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজা মাতাল ইনসান মানুষ যখন মারা যায় ইনকাতা আনহু আমালুহু তার সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় খুব খেয়াল করবেন মানুষ যখন মারা যায় আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় ইল্লা মিন সালাসাতিন তিনটা ছাড়া তিনটা রাস্তা খোলা ইল্লা মিন সাদকাতিন জারিয়াতিন আও ইলমিন ইউনতাফাউ বিহি আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন মানুষ যখন মারা যায় তার সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তিনটা দরজা খোলা থাকে কয়টা দরজা একটা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যদি কোনো এলম রেখে যায় একটা সদকায়ে জারিয়া রেখে যায় একটা হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া একটা হচ্ছে এলম রেখে যাওয়া কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা কি প্রতিষ্ঠা করা একটা মাদ্রাসা দেওয়া এই কথাটা আমি বললাম ঠিক এই কথাটার বাস্তবায়ন হবে আপনারা যদি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন অথবা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে সেগুলোকে তাজা রাখেন তরুতাজা রাখেন সজীব রাখেন তাজা রাখেন সচল রাখেন তখন এই হাদিসের বাস্তবায়ন হবে জিন এসে ফেরেশতা আসে মাদ্রাসাগুলো বাস্তবায়ন করবে না এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেই সমস্ত মাদ্রাসার থেকে মানুষটা কেমন ছিল ভালো ছিল বলতে মানা করে এই সমস্ত মাদ্রাসা দিয়ে কবরে কিছু যাবে না মাদ্রাসার মধ্যেও বেশ কম আছে মসজিদের মধ্যেও কি আছে বেশ কম আছে কিছু মসজিদে দান করলে তো সওয়াব
কিছু মসজিদের দিকে যাওয়া আসা করা সেটাও সওয়াব। কিন্তু কিছু মসজিদ আছে যেই মসজিদকে জ্বালাইয়ে ফেলে দেওয়ার, জ্বালিয়ে দেওয়ার, আগুন দিয়ে জ্বালাই দেওয়ার অর্ডার কাকে? মসজিদকে। কাকে? আমাদের নবী একটা মসজিদ জ্বালাই দিয়েছিলেন সেরকম, আবু আমের আর রাহেব। আপনার ভালো লাগতেছে কিনা আমি জানি না, হুজুর কেমন কথা, মসজিদ কেমনে জ্বালাই দিল? মসজিদ কেমনে জ্বালায়? অথচ মসজিদ জ্বালাই দেওয়ার জন্য আমাদের নবী অর্ডার দিয়েছেন, জ্বালিয়ে দাও। তাহলে মসজিদের মধ্যে দুই রকম মসজিদ আছে। একটা মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর, আর একটা মসজিদ, সেই মসজিদের কথা সূরা তাওবাতে আছে, 10 পারাতে আছে। ওয়াল্লাযীনা ইত্তাখাযু মসজিদান দিরারান ওয়া কুফরান ওয়া তাফরীকান বাইনান নাস, যেই মসজিদ সমাজের মধ্যে ফাটাফাটি করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি সোজাসুজি তর্জমা করতেছি, নিয়ত খারাপ, নিয়ত খারাপ, তফরিকান, দেরারান, দেরারান মানে দরর থেকে। যেই মসজিদ মানুষের ক্ষতি করার জন্য, মসজিদ আবার মানুষের কেমনে করবে? মানুষের ঈমানের ক্ষতি করবে, মানুষের আকীদার ক্ষতি করবে। যেই মসজিদের মধ্যে নবীর বিরুদ্ধে কথা শেখানো হয়, যেই মসজিদের মধ্যে খোদার বিরুদ্ধে কথা শেখানো হয়। খোদার বিরুদ্ধে কথা কিরকম? খোদা মিশা কথা বলতে পারে, এই কথাটা কি খোদার বিরুদ্ধে না? আপনারা জানেন, ভালো করে জেনে নেন। কথা আমার 1 ঘন্টা কথা, বেশি কোনো কথা না। এই 1 ঘন্টার কথার মধ্যে, এই 1 ঘন্টার কথাগুলো আপনারা সব সময় চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন আব্দুল আজিজের সাথে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে কথা বলতেছি। আজকে আমার জীবনে 2001 সালে আমি একটা মসজিদ নিয়ে মুনাজারা করেছি, মসজিদ নিয়ে ফটিয়াতে, ফটিয়া লরিহরার মধ্যে আমি একটা মসজিদ নিয়ে মুনাজারা করেছি, মুনাজারা বহস করেছি। আমার প্রতিপক্ষকে আমি পরাজিত করেছি। আজ থেকে 5 বছর আগে 2017 সালে জানাজার পরে দোয়া আছে না নাই? জানাজার পরে দোয়া আছে না নাই? এই বিষয়ে আমার সাথে কিছু বাতিলের সাথে মুনাজারা হয়েছে। 2.5 ঘন্টা ব্যাপী মুনাজারার পরে ওনারা পরাজিত হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আজ থেকে এই 5 বছর আগে 2017 সালে হজের আগে আমি হজে যাচ্ছিলাম, আর 2-4 দিন পরে হজে চলে যাব। এই সময়ে চট্টগ্রামের এক টাউনের মধ্যে আমার সাথে মুনাজারা হয়েছে। আমি 47টা হাদিস দিয়েছি জানাজার পরে দোয়া আছে যে সেটার পক্ষে। আমার প্রতিপক্ষ একটা হাদিসও দেখাইতে পারে নাই। আর আজ থেকে 6 মাস আগে একটা বিদেশি শিয়ে, একটা মিনহাজি শিয়ে, তার বিরুদ্ধে আমি মুনাজারা ডাক দিয়েছিলাম। 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পর্যন্ত আমার সাথে টাফালিং করে লাস্ট পর্যন্ত লেজ তুলে পালায়ন করেছিল সেই মিনহাজি। লন্ডন থেকে এখানে সক্রিয় ওয়াজ করতে আসছিল, দাড়ি টাড়ি নেই, দাড়ি কমার কি সেই ব্যক্তি এবং তার মিনহাজি সবাই বলে কি হনুমতে সামনের লগে বাজাই তাকিলে ওইব 1 মুঠ আহমদ তুলব, 1 মূর্তি রাখতে হবে না। এই যে ফতোয়াই যদি আরা পাই আর এদুল লম্বা কিলে লাকি দিয়ে বুড়ো এদুল লম্বা কিলে লাকি আরো কথা হ্যাঁ হন না এই আরাতে বিরক্তি নো আই এগুলি ইয়া করিবে সব ভাত খাইবে সব মেয়েটা জোল পরে ওই সেমাই খাইবে সব মেয়েটা কি পরে আর জোল দেখাই দে হুজুর ফজ্জে কামসি বলো তা আজ যদি দাঁড়িয়ে নথাকতো আনলে সুবিধা বেশ হইতো তো মশলা তুই ফাইছ না আই না ভাই তেল বেশ লাগে এঙ্গরি খিলাল গরম পরের উজু বানাইবার সময় এটা যদি সাইচে সুইচে দেখতো তাহলে আত্মে খিলাইলে গরম ফুটতো এতে কি হট হতো মশলা আই না ভাই তুই খালি পড়ছ না, তুই মিনহাজি ইয়ে পড়ছ না, তুই ডক্টর তাহেরুল ফাদরি ইয়ে পড়ছ না। ডক্টর তাহেরুল ফাদরি এর নাম, মিনহাজুল কোরআন সংগঠন এখানকার একজনে ওয়াজ করতে আসছে এখানে আপনাদের চকরিয়াতে কক্সবাজারে, এখনো আছে সেই দেশে, লন্ডনে থাকে
তারা বলতেছে না এক মুষ্টি রাখা হলো ওয়াজিবনও ফরজনও সুন্নত মুআক্কাদানও, রসুলের নির্দেশ দেয় নাই, ডাইরেক্ট মিশা কথা ওয়াজ করতেছে। আর একটু বড় করে বলুন নাউজুবিল্লাহ। মোহতরম কাউকে আক্রমণ করা নয়। আমি বলছিলাম এই মিনহাজি আমার বিরুদ্ধে মোনাজারার ডাক দিয়েছে, কিছুদিন সৌসা করে পালিয়ে গেছে। আবার গত 1 মাসের আগের কথা, যে মাজারে ফিরকে মাজারকে সৈদে করা জায়েজ আছে না নাই, এই প্রশ্নে আমি বললাম মাজারকে ফিরকে মা বাপকে মুর্শিদকে সিজদা করা জায়েজ নাই, জায়েজ নাই, হারাম হারাম। আর এই ব্যক্তি বলছে হালাল জায়েজ আছে। তখন আমি মোনাজারার ডাক দিলাম, আমার সাথে মোনাজারা করো, সামনাসামনি বসো, কোরআন হাদিস নিয়ে বসো। কিছুদিন পরে সেও পালিয়ে গেছে। বলে যে মোনাজারের মধ্যে 3 নম্বর ব্যক্তি যিনি বিচার করবেন উনি মানুষ হইতে পারবে না, জিন হইতে হবে অথবা ফেরেশতা হইতে হবে, অর্থাৎ উনি খানাফি না খায় যে এরকম কোনো মানুষ হইতে পারবে না। অর্থাৎ দাইবে লাই ফতোয়ার দেরি একখান কিছু হই দেওয়া অন্য করেন না, একখান হই দেয়। এখন আর একজন আসছে আমার সাথে মোনাজারা করার জন্য। সেই ব্যক্তি হযরতে আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে সাহাবীদেরকে গালি দিচ্ছে, গালাগালি করছে। সে ব্যক্তি হযরত আমির মুআবিয়াকে জালেম বলতেছে। আমি বললাম আমির মুআবিয়া জালেম নয়, বাগী নয়, মোনাজারাতে আসো, বহসে আসো। সেই ব্যক্তিও পালিয়ে গেছে এই বলে যে আমি ইমাম আজমকে মানি না, গৌসে পাককে মানি না। তো তুই কারে মানো দে? এগুলো সব আমার কাছে তার টেলিফোনের রেকর্ডগুলো আছে। এইভাবে আমি মোনাজারা ডাক দিয়েছি সব জায়গাতে। আমার আজকের কথাগুলো যদি কোনো ব্যক্তির কোনো ধরনের এতটুকু সন্দেহ লাগে, আমি তার জন্য দরজা খোলা রাখছি। আমার যে কোনো কথার প্রতিবাদ করার অধিকার আমি সবাইকে দিচ্ছি। আমি আপনাদের সামনে স্পষ্ট করে বলতে যাচ্ছি, কোনো ব্যক্তি ইন্তেকাল করার পরে তার সৎ দিকগুলো জিকির করতে হবে। এই জন্য আমরা মানুষটা কেমন ছিল, ভালো ছিল বলি, ঠিক না? এই কথাটা বলে না যে সেরকম মানুষ আছে না? এদের মসজিদে দান করলে, এদের মসজিদকে আপনি সাপোর্ট করলে, এদের মাদ্রাসাকে যাকাত দিলে, ফিতরা দিলে, দান করলে সওয়াব তো হবেই না, আরো উল্টা গুনাহ হবে। কি হবে? গুনাহ হবে। ভাইজান কথাগুলো একটু কথার কথা হিসেবে নিয়েন না, গুনাহ হচ্ছে। দিবার সময় আল্লাহর জন্য কোন ব্যক্তিকে মুহাব্বত করার সময় আল্লাহকে মুহাব্বত করে আল্লাহর ওয়াস্তে মুহাব্বত করতে হবে। কোন ব্যক্তিকে দেবেন যাও আল্লাহর ওয়াস্তে, না দেবেন যাও আল্লাহর ওয়াস্তে। তো যেই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার কারণে এলাকার মধ্যে জানাজার মধ্যে দোয়া করতে দিচ্ছে না, দিচ্ছে। একটা সমাজ আছে না, একটা সমাজ আছে জানাজার পরে দোয়া করতে দিচ্ছে না। এই জানাজার নামাজের পরে মানুষটা কেমন ছিল সেটা বলতে দিচ্ছে না। জানাজার সময় সেখানে তলকিন করতে দিচ্ছে না। তলকিন করে আমাদের সুন্নি এলাকাতে, সুন্নি কবরস্থানে তলকিন করে, কিন্তু আরেকটা কবরস্থান আছে, আছে না নেই? আমি কি বানিয়ে বলতেছি, কাল্পনিক নাকি সত্য কথা? কিছু কবরস্থান আছে তলকিন আছে, কিছু তলকিন আছে, কিছু কবরস্থান আছে তলকিন নাই। অথচ আল্লাহর নবী হাদিস শরীফে স্পষ্ট করে বলেছেন, বাবুত তলকিন শিরোনাম করেছেন। আল্লাহ নবী ইরশাদ করেছেন, লাকিনু মাউতাকুম, তোমরা তোমাদের মৃত্যু ব্যক্তিকে কি করো? তলকিন করো। মৃত্যু ব্যক্তিকে তলকিন করো। হাদিসের নির্দেশ, আল্লাহর নবীর নির্দেশ। কিন্তু আপনার মাদ্রাসা থেকে, আপনার মসজিদ থেকে ফতোয়া যাচ্ছে যে তলকিন করা শরীয়তে নাই, জানাজার পরে মুনাজাত করা শরীয়তে নাই, মানুষটা কেমন ছিল, ভালো ছিল, এই সমস্ত কথাবার্তা বলা শরীয়তে নাই। আপনি এরকম মাদ্রাসার মধ্যে দান সৎকার করলে হবে? সুতরাং এনে মাদ্রাসা দেই মতো দান করে ফেলে দিতে হইতো না। এখন আপনাদের মধ্যে যাদের খারাপ লাগছে সে ব্যক্তি বলবে, ই হইবিল্লে না, এটা শুধু ক্যা ইন হুমদি খারাপ হয়ে দে।
ইন তো দরকারি কথা হয়তো তুই ইন তো আর গত ফরেন তুই এন নামাতি থাকো যে সোর একজন ইমাম আজমের কাছে ইমাম আজম খুতবার মধ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন মিম্বরের মধ্যে, তখন একজন ব্যক্তি দৌড়তে দৌড়তে আসতেছে, হুজুর হুজুর আমার ময়ূরটা চুরি হয়ে গেছে, আমার ময়ূরটা চুরি হয়ে গেছে। তখন ইমাম আজম তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি বের করে, ইমাম আজমের কাছে হিকমত বেশি, জ্ঞান এবং আকল বেশি ছিল। হযরত ইমাম আজম সাথে সাথে বলছেন, এই মুসল্লিদের মধ্যে একজন মুসল্লি আছে চোর, ময়ূর চুরি করছে কিছুক্ষণ আগে। ময়ূর চুরি করে এই ব্যক্তি মাথা টাথা না ধুইয়ে ডাইরেক্ট মসজিদে চলে আসছে, মাথার মধ্যে ময়ূরের ফুল একটা এখনো লেগে আছে। তখন যে চোর নয় তারা বলবো হারো হওয়ার কোনো জানে, কিন্তু যে চোর সে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত দিয়ে মাথা হাত দিয়ে দিই মাঝে মধ্যে ইটার ময়ূরকে এখন দি ফেলা। সুতরাং আপনার গায়ে যদি পড়ে চুপ থাকেন, দাঁড়ানো খাওয়ান পান। মোহতারাম, নামাজের জানাজার নামাজের পরে দোয়া করা হাদিসের নির্দেশ, কিন্তু আপনার মাদ্রাসা যেটা পার্শ্ববর্তী আছে সেই মাদ্রাসার থেকে জানাজার পরে দোয়া করিবার কোনো মশলা বের হয় না। মাশাআল্লাহ, আই তুই এবারে বুঝছি যে আজ যেটা বলি এবার তো আর হুজুরে না দে সুবহানাল্লাহ, আর ওস্তাদের ওস্তাদ আল্লাহর চিন্তা করছেন নি খন্ডপুত্র কিলো হলেই এত লেখা জঙ্গল ব্যাগ কিনে হালি বানানো করছো, বহুত জঙ্গল মধ্যে লুকি থেকে বাঘও আছে। সুবহানাল্লাহ। এখন আর তার ওয়াজ করানো হুজুর কি হয়ে দিয়ে আবার কোন হুজুর ইন সাবাকতুমুনি বিসসালাতে ফালা তাসবিকুনি বিদুআয়ে। খবরদার খবরদার, তোমরা যখন আমাকে বাদ দিয়ে নামাজ পড়ে ফেলছো, সেটা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে ফেলছিলেন, এটা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার হাদিস। তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে যখন নামাজ পড়ে ফেলছো, খবরদার আমাকে বাদ দিয়ে দোয়াটা করিও না, অন্তত দোয়ার মধ্যে আমাকে রাখিও। এবং এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা রিওয়ায়াত করেছেন, এই রিওয়ায়াতটা আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ছিলেন না, দেয় না 350 বছর বয়সওয়ালা আমাদের নবীর একজন সাহাবী। কয়শো বছর? 350 বছর বয়স্ক একজন সাহাবী। তিনি বলতেছেন, এটা হযরত ওমরের ব্যাপারে এরকম ঘটনা আছে, এটা দোয়া, দোয়ার একটা চ্যাপ্টার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা না? না না, খানা খানা ইয়া বেসলের কির খানা আর খাইতুন ওদের মৌলানা সাহেব আগর গো শেষ করে দিয়ে দে। আই তো টেলিফোন করে হই দি খিসালি বাদ বাড়িয়ে রে চালানো উদ্দ বাড়ি লাখ যেভাবে ঘর রুবে আই রুবে বলে এখন যাইব গই, এখন যাইব গই, এখন খেয়ে নেব। আই ইউ তাসিয়ে দে ইবে হদ দে, আই বেশিক্ষণ সময় দিন পারে। ও বাচ্চা কলে খিসালি আরে এলা টুল দিয়েছো না, হদ না কিছু না হাবি নে। দেখছে ঠিক আছে, বাড়ি লেখ না হতো বাড়ি লেখি এটা যাই দিয়ে বাড়ি না হলা হ্যাঁ বাড়ি লেখকে ঠিকই না, আলোচনা হয়ে গেল। সে যা হোক তাড়াতাড়ি করে আসলাম, তুই হুজুরের বাচ্চা নেওয়া পারে কিনি। সে যা হোক আমি আলোচ করছিলাম, আমার হুজুরের নাম কি? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, প্রবীণ আলেমে দ্বীন, এই দেশের জন্য বড় খোরাক। এরকম ব্যক্তি থাকা মানে দেশের মধ্যে আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়া, সরাসরি হাদিস শরীফে বলেছেন। সবাই জানা নাই হাদিস, এই হাদিসটা তো আমারও স্মরণ ছিল না। 12 সহ এই বুড়া কালে 70-80 বছর বয়সে 12 সহ আমাকে বলে দিয়েছেন, 12 সহ হাদিসের উদ্ধৃতি সহ। ইন সাবাকতুমুনি বিসসালাতে ফালা তাসবিকুনি বিদুআ। তোমরা নামাজ আমার আগে পড়ে ফেলছো, ঠিক আছে, দোয়াতে আমারে বাদ দিও না, আমার জন্য একটু দোয়াতে শরীক করো না যাই গুই। নামাজের পরে দোয়ার তাসির, তাহলে বোঝা গেল জানাজার নামাজের পরে সাহাবায়ে কেরাম কি করেছেন। কিন্তু আপনাদের পার্শ্ববর্তী যেই সমস্ত মাদ্রাসা, সেখানে এই ওয়াজটা এতদিন শিখায় নাই, আজকে আপনারা শোনার পরেও আজকেও শিখাবে না, কালকেও শিখাবে না। আমরা হন এগেন কি রসুলের মাদ্রাসা কইয়ে না, এডে দান করলি সোয়াব হবো না।
উল্টা গানে বুধে গুণ বুধে যে হাম সোয়াব নেই তুই যেন কি গুণ হাম এন হতিন হাম আছে না যেদিন সোয়াবও নেই গুণও নেই এর হতিন মোবা হাম আছে তখন এই বাতিল ফেরকার মাদ্রাসার দল কি মোবা না আর তারা তো রসুল শাহী বিরোধিতা করেন আল্লাহ রসুল নির্দেশ অমান্য করেন এই যে আরাত তলকিন করি ইয়েন রসুল আমার হাদিস জানাজার পরে দোয়া করি ইয়েন রসুলুর হাদিস তারপরে তলকিন করিন ইয়েন হাদিস তারপরে আল্লাহু রব্বি মুহাম্মদ নবী আল্লাহু রব্বি মুহাম্মদ নবী হই হই আরা জানাজার লাশ মোবারক লই যাইনি ইয়েন হাদিসর এবং কোরআনের নির্দেশ লাকিনু মৌতাকুমুর ভিতর ইয়েনও আছে এবং কোরআন শরীফ সূরা 27 পারা করতে ওয়াযাক্কিরু ফাইন্না যিকরা তানফাউল মুমিনিন তোমরা স্মরণ করি দো স্মরণ করাই দিলি মুমিনের লাভ হইব সুতরাং মইয়তে কি হইব নহইব আগতম যদি আরা হই হই স্মরণ করে দি মইয়তরে যখন লই যায় এন সময় যদি আল্লাহু রব্বি মুহাম্মদ নবী শিখে দিয়া যায় খবর মধ্যে সওয়াল করিব এতেই বেতে হতাইয়েন খেয়াল করিব আর যাইবের সময় তো খেয়াল করাই দিন আবার এন্তেকালের পরে একজন খবর দিয়ে হিরো শিখে দিদি অফলানা ইবনে ফলানা লা তাখাফ না ডরাইউ ওয়াকুল রব্বি আল্লাহু রব্বি ওয়া মুহাম্মাদুন নবী ওয়াকুল শাহাদাতি আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন্নাল মালাকাইনি লাযাইনি ইয়াতিয়ানি ইলাইকা লা ইয়াদুররানি ওয়া লা ইয়ানফানি অর্থাৎ যেদিন মইয়তে ফুসর করব সেদিন স্মরণ করে দিলাম কোনো অসুবিধা আছে না কিন্তু ইতারা হদে কিন বেদাত এগিন তো সুন্নত সুন্নতরে সুন্নত হিসেবে শিখেন নগরের তো নগরের আরো হদ দেখি তাহলে হলো গুণ শিখের দেন ইতারার দান করলে করলে করে সোয়াব হইব আর এখানে বিচার করে দেন ও চেয়ারম্যান সাহেব তো গেল গই চেয়ারম্যানের যারা মেম্বারও আসন আমরা বিচার করে যাও চাই এনে কেন সোয়াব হইব আর হন আর বুঝে যাও এনে দিনে সোয়াব কেন হইব মানা করে আর ক্ষতি মানা করে শোন এক নম্বর মইয়তর জ্ঞান গুজু মইয়তরে বালানো হইও মানুষের কেন আসলি ফুসর দূর হইও তারপরে তুই তলকিন্ন করছু তারপরে জানাজার পরে কিনে করছু মনে করছু তারপর আর এসকাত দিদি এসকাতও নদ্যু তারপর আবার খবর মধ্যে যদি কোরআন শরীফ পড়তাম চাই না কোরআন শরীফ নজ্জু অথচ হাদিস শরীফত আছে দে মরনেওয়ালা যখন দফন করিবে একজন মাতার ইন্দি দিয়ে রে আলিফ লাম মিম জালিকাল কিতাবু শুরু দিয়ে ওই মুফলিহুন পর্যন্ত পড়ো আর একজন শেষ দি ঠ্যাঙ্গর ইন্দি দিয়েই আমার রাসূল বিমা উনজিলা ইলাইহি মির রাব্বিহি ওয়াল মুমিনুনা কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিন মির রাসূলিহি ওয়া ক্বালু সামি'না ওয়া আতা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসাহা লাহা মা কাসাবাত وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين এই সূরা বাকারার শেষ আয়াতে কিন পড়ো হাদিসুত নির্দেশ এই হাদিস আবার ন ফাদে ন ফাইজি তো ফাইজিতে একটা ছাত্র ওস্তাদ নেই তো ছাত্র যদি হল অবস্থার ও মতন সাপ ইবে মানুষের নহইম হে নহইস ইবে নহইস ইবে নহইস মাদ্রাসা তো বান্ধি দন করিব ভাত খাওয়া দে কোনো হাইতার তিনি আচ্ছা ঠিক আছে ভাত ঠিক তো হাদিস ইবে দখল নহইম ইজা সাল্লাইতুম আলাল মাইয়িতি ফাখলিসু লাহু বিদ-দুআ তোমরা যখন মইয়তের উপর জানাজা পড়বে ফাখ মানে সাথে সাথে মুনাজাত করো দোয়া করো তখনই তার একখান কথা হইব জানা যাইব দোয়ারও না এলি একখান কথা তখন উত্তর দি জানাজা তো দোয়ানো জানাজা তো নমাজ নমাজ তো ওদিল্লে তালার বা তকবিরাতে সালাতিল আবার সালাতিল তাহলে কি পড়তে লাগবে জানাজার সালাত পড়তে লাগবে জানাজার নামাজ পড়তে লাগবে দোয়া কেন হইলে
হ্যাঁ দোয়া কখন নিতে না সালাদ না হয় সালানো হইনি দোয়া তো হইতে তো তখন আইতে সারি হিসেবে হাম এই নামাজও জানাজা মধ্যে এই সারিখান হাম গজ্জুম এই গিন ফরদি হর আসসালামু লিল্লাহি তাআলা এক নম্বর ওয়াস সালাতু আলান নবী ওয়া দুআউ লিহাযা আই তিনজন হাম গজ্জুম এটা তিন তাকবীর বাঁধি তিনজন হাম গজ্জুম সাত তাকবীর বাঁধি সালাম করে হইলাম ইয়ার নামাজ দি সালাতে জানাজা এটা হলো ফাতিহা নেই এটা হলো রুকুও নেই এটা হলো সজদাও সুতরাং মসজিদ উইয়ানোর মধ্যে দান করলে সব হবু জেগিয়ানোর মধ্যে এই সমস্ত হতাকিন ফক্কে হয় আর ওই মাদ্রাসা দান করলে মাদ্রাসা ওইবু যেই মাদ্রাসায় এই হাজিয়ানোর ফক্কে হয় আজিয়ে ওপেনলি এই সাহারবিল এলাকাত আমরা একখানা মাসআলা দি গেলাম এড়ে যারা উনতে লেগুন এবং যারা দূর দূরান্ত থেকে শুনছেন প্রত্যেককে এই কথা বলছি যেই মাদ্রাসার থেকে যেই মসজিদ থেকে এই মশালা বের হবে যে জানাজার নামাজের পরে মানুষটা কেমন ছিল বলা ভালো ছিল বলা হাদিসের নির্দেশ যেই মসজিদ এবং মাদ্রাসা থেকে এই মশালা দেবে যে জানাজার পরে দোয়া করাটা সুন্নত যেই মসজিদ এবং মাদ্রাসা থেকে এই ফতোয়া দেবে যে জানাজার পরে কবরস্থানে কোরআন তেলাওয়াত করা সুন্নত জানাজা মইয়তের পক্ষে মানুষকে মেজবান দিয়ে খানা খাওয়ানো সুন্নত এই ধরনের পক্ষে যেই মাদ্রাসা থেকে আসবে এটার মধ্যে দান করলে সওয়াব হবে আমি যে হাদিসটা বলছিলাম আবু হুরায়রার হাদিস তিনটা রাস্তা খোলা একটা হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া করা আরেকটা হচ্ছে এমন মাদ্রাসা দেওয়া এলম রেখে যাওয়া এমন কিতাব লেখে যাওয়া যেই কিতাবের মাধ্যমে যেই এলমের মাধ্যমে যেই ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে পরবর্তী মানুষরা উপকার পায় ইউনতাফাউ বিহি এমন এলম রেখে গেল যেই এলমের কারণে মানুষ উপকার পাচ্ছে আল্লামা গাজী শেরে বাংলার ওয়াজের মাধ্যমে এখনো মানুষ উপকার পাচ্ছে কিনা আপনাদের মধ্যে যারা বুড়ো বুড়ি আছেন তারা শের বাংলার ওয়াজ এখনো মনে আছে সুতরাং শের বাংলা এখনো সওয়াব পাচ্ছে ঠিক কিনা মুতাওয়াজিন ও এলমিন ইউনতাফাউ বিহি ওই এলম কবরের মধ্যে সওয়াব যাবে সদকা হিসেবে কবরের মধ্যে আমল যাবে সওয়াব যাবে যেই এলম দ্বারা মানুষ উপকার পেয়েছে আলা হযরতের এলম দ্বারা শেরে বাংলার এলম দ্বারা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমীর এলম দ্বারা গাজী মিল্লাতের এলম দ্বারা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের এলম দ্বারা এখনো কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ উপকৃত হচ্ছে হবে সেই কারণে এই সমস্ত ব্যক্তি মারা গেলেও আমলের দরজা বন্ধ হয় নাই আরেকজন হচ্ছেন খুব খেয়াল করবেন আমি খুব গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু অথবা এমন নেককার সন্তান রেখে গিয়েছে যেই নেককার সন্তান তার জন্য দোয়া করে কথা কি বুঝছেন আমি আবার বলছি ও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু ওই নেককার সন্তান রেখে যাওয়া যেই সন্তান মা বাবার জন্য কি করে তার জন্য দোয়া করে আবার বলেন কি করে তাহলে যেই ছেলে মা বাবার জন্য দোয়া করে সেই ছেলে নেককার ও ওয়ালাদিন সালিহিন এমন নেককার সন্তান ইয়াদউ লাহু যেই নেককার সন্তান পিতামাতার জন্য কি করে দোয়া করে সুতরাং দোয়া করাটা নেককারের আলামত দোয়া করাটা না করাটা আর একটু আওয়াজ করে হাদিসের কথা হার খল্লা হাড়াজার কন্য পারি যে ছেলে মা বাবার জন্য দোয়া করে নেককার যে দোয়া না করে কি কার হাদিসে বলছে ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু এমন নেককার সালেহ যেই ব্যক্তি ইয়াদউ লাহু তার জন্য দোয়া করে মরনেওয়ালার জন্য দোয়া করে ইসালে সওয়াব করে যেই ব্যক্তি মইয়তের কাছে সওয়াব যাইবার ব্যবস্থা করে তাকে নেককার বলে যারা সওয়াবের রাস্তা বন্ধ করে দেয় সে নেককার না বদকার সুতরাং যারা মুনাজাত করে না যারা দোয়া করে না কি কার বদকার হড়ে ব্যস্ত যাতে না জাহান্নাম একটা কথাও আমার থেকে বলবো না আপনারা বলিবেন বদকার কোথায় যায় জান্নাতে না জাহান্নামে সুতরাং যারা দোয়া করে না কোথায় যায়
ক্লিয়ার কথা। যারা দোয়া করে তারা নেককার, নেককার বেহেশতে যায়। আর যারা দোয়া করে না তারা বদকার, বদকার কোথায় যায়? সুতরাং যারা দোয়া করে না তারা কোথায় যায়? এখন দোয়া করে দে হনে নগরে দে হনে আর তো ওয়াজ করেন না পারেন, 1 মিনিটও নষ্ট করেন না পারেন, ওনারা বুঝি গিয়ে ইঙ্গুই। এখন ওই মসজিদ, যেই মসজিদ থেকে তফরিকা বের হয়েছে, ও তফরিকাল বাইন আছে মানুষের মাঝে, মুসলমানদের মধ্যে পৃথক সৃষ্টি করেছে, গ্রুপিং সৃষ্টি করেছে। আমরা সবাই জানাজার পরে দোয়া করতে বলা ছিলাম, আমরা সবাই মানুষটা কেমন ছিল ফাটি ছিলাম, আমরা সবাই কবরস্থানের মধ্যে ফাতিহা দিতাম, কবরস্থানের জিয়ারত করতাম। অমুক মাদ্রাসা হওয়ার পরে ও ভাই ও বাজি অমুক মাদ্রাসা হইবার পরে দি এখন কিছু মানুষ আর দোয়ার গরিনের বিপরীত ছুটি গেল ঘুরি। তাহলে গ্রুপিং কে করলো? অমুক মাদ্রাসায় করলো। আর এতদিন আমরা জানাজার পরে দোয়া করতাম যে ভালো করতাম নাকি খারাপ করতাম, কিন্তু আমরা ভালো মানুষদের থেকে কিছু মানুষকে তাদের পক্ষে বিদায় ফেললো। তাহলে মুসলমানদের মধ্যে গ্রুপিং করলো কিনা? সব গ্রুপিং করার কারণে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে এই মসজিদ বা মাদ্রাসার কারণে সমাজের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি হয়েছে। এই মসজিদটা আল্লাহর ওয়াস্তে মসজিদ হয় নাই, এটা তফরিক করার জন্য। এই মসজিদকে মসজিদের দেরার বলে, এই মসজিদকে এই মাদ্রাসাকে মাদ্রাসায় দেরার বলে। এই মাদ্রাসা দান করার অর্ডার নেই, জ্বালিয়ে দেওয়ার অর্ডার। আমার কথা সেদিকে ইয়েগুলো। এরই মধ্যে একটা প্রশ্ন এসে গেল, মৃত্যু ব্যক্তির স্মরণ করা, এই যে স্মরণ করলাম আমরা, স্মরণ করা, মৃত্যু ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আল্লাহর রাসূল মৃত্যু ব্যক্তিকে স্মরণ করে, হযরত হামজাকে স্মরণ করে, প্রত্যেক বছর হামজার মাজারে গিয়ে জিয়ারত করতেন। আমাদের নবী নিজের স্ত্রী, নিজের বয়স যখন 50 বছর, সেই সময় তাহার প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন, নাম কি? খদিজা। সে খদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইন্তেকাল করার পর থেকে প্রত্যেক বছর তাহার স্মরণে ছাগল জবাই করে সাদায়েকে খদিজার মধ্যে বন্টন করতেন। তাহলে মৃত্যু ব্যক্তিকে স্মরণ করে খানা পিনার ব্যবস্থা করা, এটা হাদিস শরীফের নির্দেশ। সুতরাং সুন্নত, এটা কি সুন্নত। আর এটা ওই যে মাদ্রাসার কথা একটু আগে বললাম, এই মাদ্রাসার মতম সাহেব এবং এই মাদ্রাসার মুহাদ্দিস সাহেব বলতেছে, দর হাকিকত বাতে ফুজা ফাতিহা গর নাম হ্যায়, দর হাকিকত বাতে ফুজা ফাতিহা গর নাম হ্যায়, ये बिदायत कुछ नहीं है गुमराहों के काम है। हाय 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 हाय। কবিতা বানাই ফেলছে, এই ফাতিহাদের বিরুদ্ধে কবিতা বানাইছে। ওরা বলছে দর হাকিকত বাতে ফুজা, এটা হচ্ছে বাত ফুজা, ফাতিহা গর নাম হ্যায়, যদিও বা ফাতিহা নাম দিছে। দেখছেন? অথচ আমাদের নবী ফাতিহা দিয়েছেন একটা দুইটা প্রমাণ নয়। আমি বলতে গেলে এখন থেকে শুধু এই ফাতিহা কয় জায়গায় দিয়েছেন বলতে গেলে এখন থেকে 2টা বাজবে। এতগুলো দলিল আমার সামনে চলে আসছে। একটা দিন তবুকের যুদ্ধ, কিতাবুল ঈমানের চ্যাপ্টার, মুসলিম শরীফ। হুজুর হর হুজুর মুসলিম উত্তর কাহর আই ঠাটকা মুসলিম ফলাই আই তো এতালে ই কেতন বেশি আই কিন্তু মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমানের হাদিস। আমাদের নবী তবুকের যুদ্ধ বড় গরম যুদ্ধ, সংক্ষেপে বলবো কারণ অনেক লম্বা কথা। সকল মুসলমানদের খানা পিনা খাদ্য রসদ সবকিছু শেষ হয়ে গেল। সাহাবা একরাম নিজেদের ওট, যেই ওটের মধ্যে তারা আসছে বহন করে আসছে, তাদের বাহন, তাদের ওটগুলো জবাই করবে কিনা আল্লাহর রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস করতে আসছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের সমস্ত খানা পিনা শেষ হয়ে গেছে, আমাদের পানি শেষ হয়ে গেছে, আমাদের খেজুর শেষ হয়ে গেছে, রুটি শেষ হয়ে গেছে, আমাদের কাছে আটাও নেই, কিছু নেই, আমরা এখন কি করব, বাঁচবো কেমনে? আমাদের ওটগুলো জবাই করার অনুমতি দেন।
জবাই করলে কি হবে? যাইবার সময় ওঠ পাবো না, এই 1000 মাইল আমাদেরকে হেঁটে হেঁটে যাইতে হবে। আল্লাহ রাসূল বললেন জবাই করতে হবে, আর কি করবা, বাঁচাবার জন্য এইটা হইলো করো না। হযরত ওমর বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি একটা পরামর্শ দিই। বলেছে কি? যে আপনি এই 30,000 সাহাবী, তবুকের যুদ্ধ অনেক বেশি মানুষ হচ্ছে, 30,000, আপনি সবাইকে ঘোষণা করেন কার কাছে কি আছে আনো। আপনি একটা চাদর বিছিয়ে দেন, কি আছে আনো, সবাইকে কি আছে আনতে বললেন। বসন্ত চাদর বিছিয়ে দিলেন। যেহেতু খানা শেষ হয়ে যাচ্ছে, কেউ রুটির একটা খাঁচা ছিল না, রুটির খাঁচা, রুটির একটা খাঁচা আগামীকাল খাওয়ার জন্য রাখছে। কেউ 4 ভাগের 1 ভাগ খেজুর খাওয়ার জন্য রেখে দিছে, কেউ খেজুরের বিচি খাওয়ার জন্য রেখে দিছে। এই জন্য সমস্ত খানাগুলো আমাদের নবীর নির্দেশ পাওয়ার পরে সমস্ত সাহাবারা খানাগুলো আনলেন। সেখানে অল্প খানা, 30,000 মানুষে এক টুকরো আনতে আনতে এক বাসন মতো হয়েছে না। আমাদের নবী সেগুলো সামনে রেখে ফাতিহা পাঠ করলেন, সুবহানাল্লাহ। ফাকালা ফিহি মাশাআল্লাহ ওয়া ইয়াকুলা, সেখানে আমাদের নবী যা পড়ার তা পড়লেন, সুপে সুপে পড়লেন। আমাদের নবী যাহা পড়িবার তাহা পড়লেন। আমাদের নবী বললেন তোমাদের যা যা থইলে আছে নিয়ে যাও। ওই খানার মধ্যে এত বরকত হলো, 30,000 সাহাবী যতগুলো বস্তা আছে বস্তাগুলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেজুর এবং রুটি ভরে নিয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ। 30 জন না 30,000 সাহাবী হানাসিল দিয়ে 1-2 জনের ভাই হাইতের মধ্যে তিকিন 30,000 সবাই নিয়ে গেছে। এবং আমার হুজুর আমাকে আরো স্মরণ করে দিয়েছেন, এই জন্য মাহফিলের মধ্যে যিনি প্রধান বক্তা আশেপাশে এখানে আরো 2-3 জন রাখবেন, কারণ একজনের কাছে উপস্থিত সব মনে থাকে না। উনি আমাকে, আল্লাহ পাক আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেবের এলমে লদুনি দান করুন, আমিন। উনি বলেছেন আমাকে, আমার বড় সাক্ষী হয়ে গেল, উনি বলেছেন 30,000 মানুষ সাহাবী খানা নিয়ে যাওয়ার পরে এখনো ওই আগের খানাগুলো যেমন আছে, ফাতিহা দেওয়ার কারণে বরকত হইল না। কিন্তু আপনার মতন সাহেব বলছে দারা হাকিকতে বাতে হুজা হা হাতে হাগর নামো হাই 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 হাই। আচ্ছা, এটা হাই হাই কি হবে? আর এটা খাইলে সুবহানাল্লাহ কইবে, আলহামদুলিল্লাহ কইবে, নওজুবিল্লাহ কো, আউজুবিল্লাহ কো, কিচ্ছু না। হাই 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 কি? এই মুজিবুজুরে খালি একান খেয়াল করি, খালি অফিসের মধ্যে আর বেকিন ইয়া দিয়ে হতো আই অনেক সহজে শেষ করতাম দিতাম না, বাস্তবায়ন করার দিকে দেয়া। অথচ আর আগর বক্তারা আধা ঘন্টাও ধরে লাইন নেওয়া পারো, আর 1 ঘন্টা ধরে লিখ দে। 10:30 25 না 9টা, ওই 10:15 তুমি শুরু করছেন দে, 11:15 বেশ 11:30 পারে গিয়ে